बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल हस्स अला इकरामिल जार वज़्ज़ैफ़ व क़ौलिल खैर व लुज़ूमिस सम्त इल्ला अनिल खैर व कौनि ज़ालिका कुल्लिही मिनल ईमान। हदीस अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारह व मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ह व मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयक़ुल खैरन औ लियस्मुत। दे बाब के ईमान सर मुताल्लिक़ बाज़ आमाल खई, यानी ईमान मुतक़ाज़ी दे रहे च मोमिन दे सबाज़ी कारुनऊ की और बाज़ी कारुन दे न कही। बाज़ सल्बी सिफ़ात भी और बाज़ सबूती सिफ़ात भी। सल्बी दा मतलब चे दे सिफ़तुनो मौजूदगी न पकार और सबूती देते हुए च दा से किस्मा सिफ़तुना पकार चे इंसान के मौजूदी। बाबुल हस्स अला इकरामिल जार, हस तरगीब तो हुई, तेज़ तो हुई, इकराम एहतराम और इज़्ज़त तो हुई, जार गाउंडी तो हुई, व दैफ़ दैफ़ मिलमा तो हुई। तरगीब दे पदे खबर के चे इंसान दे दखपल गाउंडी एहतराम कई और तरगीब दे तीज़ी दा दे खबर था चे इंसान दे द मिलमा में इकराम और एहतराम कई। व क़ौलिल खैर, तरगीब दे खबर था चे इंसान दे द खैर द नेके खबर कई। व लुज़ूमिस सम्त और डेर ज़्यादती चिपी खामोशी दे इख्तियार की। इल्ला अनिल खैर, मगर द खैर ना, यानी चिकम के दखले वाजवल ज़रूरी द खैर पबार के खुलकलावल नाल तेरे खुला न बंदी, अलबत्ता गैर ज़रूरी खबरें देने कही। तो दा टोल सुजना कम चताउल उस्तल इकराम द मेलमा, इकराम द गावंडी, नेक खबर कवल, खामोश के नास्तल दबल खबर तवक के खोदल, अलबत्ता द खैर पवक की खबर कवल, दा टोल कौन ज़ालिका कुल्लिही मिनल ईमान, दा टोल द ईमान आलामात थी, तकाज़ीर द ईमान। हदीस पेश की द सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए लियू मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। पटोलो से जुनोगे, पटोलो ईमानियातों के अल्लाह वानी ईमान रोड़ल दाद अगे बुनियाद दे दे ईमानियात बुनियाद पा अल्लाह ईमान रोड़ल ली और द ईमानियात तो आखिरी चीज़ यौम आखिर बांधे क़यामत बानी ईमान दे। अवल और आखिर ज़िक्र कल और मेस के नूर ईमानियात हज़फ कल तो दे मतलब दाने दे चे सड़े हुई जमा पा अल्लाह ईमान दे और पा क़यामत में ईमान दे न गंदे द नूर ईमानियात तो ज़रूरत निश्ता। रसूलान बम मनी बोले अल्लाह फरमाए ली रसूलान माली के लिए, तकदीर बम मनी, क़यामत बहम मनी, जन्नत जहन्नम बम मनी, मलाइका किताब न बम मनी, जकदा टोल अल्लाह फरमाए ली। उधर टोल ईमानियात तो मरकज़ अगर ईमान दे पा अल्लाह द अल्लाह बारे की ईमान बदाई चे अल्लाह हमेशा न मौजूद दे, हमेशा दे और हमेशा वही दा से वक़्त न हो चे अल्लाह गंदे न हो और दा से वक़्त निश्तरे चे अल्लाह व गंदे नहीं और दा से वक़्त बन राजी चे गंदे अल्लाह व नहीं। दा से ज़ात तो वाजिबुल वजूद वही अल्लाह वाजिबुल वजूद दे पाग फ़ना नाराज़ी। अल्लाह हमेशा दे, हमेशा वो हमेशा बई। कायनात अगर पैदा करी दी, आलम अगर पैदा कर पदे आलम के जिसकी इदाद अल्लाह पैज़न की दागा पर इजाज़त और पर हुक्म बाने की दा जुदाला चिल्ला इरदा लेवादिल कुफ्रा
هغه بندگانو دا په کفر نه راضي کیږي. خالق هغه دی، معبود هغه دی، مسجود هغه دی. دې ته ایمان بالله وایي. څوک چې ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې، یعنی څوک چې مؤمن دی، دا مطلب ناغه ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی، دا حکم دی، فلا یؤذ جاره، هغه د خپل ګاونډي له تکلیف نه ورکوي، اذیت ته نه ورکوي خپل ګاونډي له. دا هر سړي ته وایي، یوازې نیک سړي ته نه وایي. څوک چې مؤمن دی هغه ته وایي ګاونډي له به تکلیف نه ورکوي. د هغه بې عزتي کول، د هغه د اولاد بې عزتي کول، د هغه د ښځې بې عزتي کول، د هغه مال تباه کول، د هغه جایداد تباه کول، دا اذیت دی. دا د ایمان تقاضا ده چې انسان ودا نه کوي. زمونږ خلک به څه وایي، ولې هغه داسې کوي نو زه به نه کوم. نو دا خو شعوري مؤمن نه دی که نه. یو سړی چې شعوري مؤمن شي نو هغه دې ته نه ګوري چې دی ما سره څه کوي. شعوري مؤمن هغه چې هغه د الله او د رسول په خبره عمل کوي. ستا د ایمان تقاضا دا ده چې ته به خپل ګاونډي له اذیت نه ورکوې، تکلیف به نه ورکوې. دا هر چا ته وایي، د یوازې نیک سړي ته، سید صاحب ته، یا عالم صاحب ته، یا تبلیغي صاحب ته، یا د قرآن او د حدیث عالم ته نه وایي. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، دا د هر مؤمن فریضه ده. یو سړی چې ځان ته مسلمان وایي مؤمن، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی فلا یؤذ جاره. د ګاونډیان مختلف قسمونه دي. زمونږ کور کې ګاونډي یو طرف ته بل طرف ته، مخکې او شاته، دا ګاونډیان دي. پټي کې ګاونډیان وي. بلکې قرآن مجید نه خدا ثابتېږي چې دا ګاونډګي هر ځای موجود دي. په لارې سړی ځي نو دوه کسان، دا د یو بل ګاونډیان دي. دی وخت صف کې ولاړ دي، دا د یو بل ګاونډیان دي. یو ځای کې ولاړ دي، لاین یې جوړ کړی، دا ګاونډیان دي. حج کوي، یو ځای طواف کوي، یو ځای سعی کوي، دا د یو بل ګاونډیان دي. تر دې پورې چې یو سړی موږ سره خوا کې ناست دی، قرآن جار بالجنب ویل دی، خوا کې ناست دی بالفرض، هغه هم زموږ ګاونډي دی. دین د هغه حکم مؤمنانو ته دا دی چې دی به هېڅ ګاونډي له تکلیف نه ورکوي. بعضې خلک یو ځای کېني، داسې ارد بیرت به کېني چې یې شپږ کسان راځي په سیټ چې کېني، نو دا ته د مسلمانانو د مسلمانۍ پته ولګي. کافي ځای به یې ورته یو ځای کېږي نه، جختېږي نه. دې وجه بنیادي دا ده چې مونږ ته د ایمان تقاضې نه دي معلومې. دا د ایمان تقاضا ده. تا دې ته خیال کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی کچه اوږه او کچه پیاز وخوري، دی زموږ جماعت ته نه راځي. دا ولې؟ د دې نه خلکو ته تکلیف دی، اذیت دی، بدبوی دی. او کله فرمایل ملائکو ته هم د هغې څیز نه اذیت رسي، د کوم څیز نه چې انسانانو ته اذیت او تکلیف. همدې باندې بیا فقهاو دا قیاس کړی دی چې که یو سړی دی او د هغه خوله خرابه ده، بوی ته ځي، ګوشخوری ده، نو پکار دا دی چې دی صف کې نه ودرېږي. دا نه دی که دی کافر شوی دی، یا د ده مونځ نه کېږي، مونځ یې کېږي، کافر هم نه دی، لیکن دی د نورو خلکو د اذیت باعث جوړېږي، د تکلیف باعث جوړېږي. اسلام موږ له دا ذهن جوړوي چې موږ د نورو له سهولتونه ورکو، اسانتیاګانې دې ورکو، مشکلات دې نه پیدا کړو. زموږ هر سړی د ځان نه مشکل لرې کوي او ځان له سهولت پیدا کوي، مشکل بل ته پیدا کوي. دا زموږ تعلیم نه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. زموږ د پیغمبر تعلیمات داری چې موږ دې بل ته مشکل نه پیدا کوو، سهولت دې ورکو. اوس به کار سمیږي اصل کې چې زه وایم زه بل له مشکل ورکوم، ځان ته فایده اچوم، نو هر سړی چې دغه چل شروع کړي نو ټول به مشکلاتو کې اخته شي.
خو که هر سړی دا وایي چې بھائی زه خیر دی که مشکل کې یم خو چې د ګاونډي لا تکلیف نه ورکوم راحت شي ورته نو ټوله معامله به سمه شي. ګاډي کې لاړ شه چېرته کې رش چې کوم ځای جوړ وي هلته وګورئ تاسو چې یو لین به روان یې بل سړی او پکې خامخا د بلې غاړه رامخکې شي. نو که دغې سړي ته دا حدیث معلوم وی چې ما ته کوم مشکل دی نو خیر دی، د بل د مشکل باعث ته نه جوړوم، د به دا کار نه وی کړی. خو ځان له اسانتیا وګوري لیکن اسانتیا هغه ته هم نه وي، هغه هم بیا په ګنټو ولاړي. ولې غلطې طریقې سره چې تا ګاډی درو روډ فټول بلاک شو. زمونږه رسول صلی الله علیه وسلم مونږ ته اخلاق دغه ښیي، ګاونډي له تکلیف نه ورکوو. اخلاق به داسې نه بربادو چې ګاونډي مونږ سره خبرې نه کوي، خپل اخلاق به داسې نه خرابو چې ګاونډي زمونږ د وجې خپل کور پرېږدي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جبرائیل امین راغلی علیه السلام او ماته د ګاونډي په باره کې دومره تاکید وکړ د هغه د حقونو په باره کې چې ما سره فکر پیدا شو چې هسې نه په مال کې راله وارث نه کي چېرته نن د یو ګاونډي ول ګاونډي سره بلکل نه لګي. خیر ښېګړه خو لرې خبره ده، لګي نه د سره او دا نالګي واضحیت نه نو دا یو ښه بانه جوړه کړې ده خلکو. یې خراب سړی دی جي، او چې سړی خراب وي نو پرېږدي ده. د امام ابو حنیفه نوم خو ډېر اخلي خلک، هر سړی چې دی سر ماتي زه حنفي یم دي. تا د امام ابو حنیفه اخلاق کتلي دي؟ کیسه ده مشهوره، پخوا مونږ سکولونو کې هم وې پښتو کتابونو کې چې د هغه یو ګاونډي و چې یار ټوله شپه به یې شراب وڅښل او بیا به یې ټنګ ټکور کوو، سندرې به یې ویلې مستې وستې. په یې کې یو سندره دا وه چې دې خلقو زه نه پېژندمه او زه د دې د لاس نه ضایع شوم. دا روانې به یې کوه هره شپه. یو شپه پولیس راغلی شور یې اورېدی دی یې نیولی بوتل یې جیل کې اچولی. سار امام ابو حنیفه رحمه الله خو ټوله شپه عبادت کو، د هغه شور زوږ محسوس نه کړ، د هغه ګاونډي و، نه یې ورته ګیله کړې ده نه یې ګاونډ جدا کړی دی، بلکې د اصلاح کوشش به یې کو. اوس دا ښه بانه راوځي خراب سړی دی ما ورسره الیک سلیک پرېښي دي، تا د غلطي کړې، دا به سمول پکار دي. دا سړی دا چې هر خراب سړی مونږ پرېږدو دا معاشره خو به د خرابو نه ډکه شي. خپله ذمه داري پېژندل پکار دي چې زمونږ ذمه داري دا چې خبره به کوو، په دمه به کوو، کوشش به کوو چې الله یې سم کړي، الله نه به سوال کوو چې الله ورته هدایت ورکړي. ځکه هر سړی خو هر وخت کور نشي جوړولی ځان له. امام ابو حنیفه رحمه الله چې خبر شي چې هغه پولیس بوتلی دی نو لړه او د هغه سفارش یې وکړه غیر آزاد کړو. څوک غیر آزاد کړو؟ یو دا یې سړی چې شرابي دی او ټوله شپه هغه له تکلیف ورکوي. هسې نوم نه اخلي خلک، د پیغمبر نوم هم برای نام اخلي، د امام ابو حنیفه نوم هم هسې اخلي راخلي. دغه مشران دي زمونږه پکار دی چې د هغوی د هر نیک عمل اتباع وکړی شي. ګاونډي لا تکلیف ورکول دا ګناه دی. پکار دی چې موږ خپل تاوان وکړو لیکن د ګاونډي تاوان دې نه کوو. تاسو زمیندار یا پټو کې خلک څه چل کوي، یوې غاړې پوله وایي بلې غاړې ته یې ورسوي. خو دا ځمکې سر وړلی خو نه پکارېږي د چا. لس کاله مخکې دا د چا وې، شل کاله مخکې د چا وې، سل کاله مخکې د چا وې. نو ولې سړی پایې باندې د الله او د رسول فرامین پرېږدي، محض یو کیل کار به پکې ونه کړی شي. ستا په خیال چې سړی پوله ووایي ګاونډي له تکلیف ورکړي، دی به څومره ځمکه ډېره کړي. موږ خلک لیدلی هغوی دلته مقبره به یې کنستله، هغه خو هغې ځمکې سره شاملوله. دا څومره بېدیني ده. یو مالک به تاله څه درکړي، سهار به یې ځمکه اخېستې بیا به یې خوله چینګه نیولي. تکلیف خلک نه ورکوي چاله. ته د ګاونډي ځمکه وهې، د ګاونډي بچی بربادی، د هغه د کور بې عزتي کول، ستا دا به که دغه شانتي شي نه بیا وس چلي. اذیت ګاونډي له ورکول دا ګناه دی، مه کوئ داسې.
دا حدیثونه خلق نه نیخ. ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر، او څوک چې ایمان لري په الله او پر ورځ وروستنۍ فلیکرم ضیفه، نو د خپل میلمه احترام دی وکړي. اقرار مسلم چې ورته وایي تبلیغیان، د مسلمان عزت دی، احترام یې دی. هغه ته سلام کول، د هغه خیال ساتل، که هغه وږی دی هغه له روټۍ ورکول، تږی دی اوبه ورکول، بربنډ دی جامې ورکول، دې ته اکرام وایي که نه. یا بالفرض اوږې تږی نه نو هغه له څه تحفه ورکړه. نو زمونږ د خلکو ورکړه راکړه یو ورسره نشته، هېڅ څه شی چا نه ورکوي. تحادو تحابو، کورنۍ کې چې سړی یو بل له تحفه ورکوي نو په دې محبت پیدا کېږي. هر سړی په دې کې په دې تمه وي چې ما له به څوک څه راکوي، دا نه وي چې زه به چا له څه ورکوم. د میلمه احترام، د میلمه عزت، دا د یو سړي د خپل وس برابري، د هغې مطابق. یو سړی ښه شی خورولی شي په میلمه، ښه شی وخوري. یو سړی غریب دی، نارې کمزوري شي وخوري. اکرام، عزت، احترام، هغه له کټ ورکول، هغه له اسباب ورکول، شپې له راغلی دی شپه د هغې انتظام کول، مهیا کول، دا اخلاق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دي. آخري خبره په دې باب کې دا ښیي چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، څوک چې ایمان لري په الله او په ورځ وروستنۍ فلیقل خیرا، نو د خیر خبره دې کوي. الله رب العزت هغه انتظام داسې کړی دی، حکمت یې داسې کړی چې انسان د خبرې کمې کوي، اوري ډېرې. غوږونه ځکه دوه دي چې دی به اوري ډېر، خوله یوه ده، ژبه یوه ده، دې دپاره چې دی به وینا د اورېدلو مقابله کې کمه کوي. زمونږ کار الټه شوی دی، مونږ د بل نه اورو، وایو ډېر. ډېره وینا کولو کې بهتري نشته، لږه وینا کولو کې بهتري ده، ډېرو اورېدو کې بهتري ده. نو سړی چې وایي نو څه به وایي؟ څوک چې ایمان لري په الله په ورځ وروستنۍ فلیقل خیرا، د خیر خبره دې کوي، د شر خبره دې نه کوي. د دیندارۍ خبره دې کوي، د بېدینۍ خبره دې نه کوي. او که بالفرض دی خامخا پوهېږي چې زما د خولې نه ملغلرې دوړېږي که نه، ګپ لګوم، نو لیصمت، بیا دې خاموش کړي. چې د سړي په خوله کې سمه خبره نه وي نو هغه دپاره خاموشي بهتر ده. او دا چې سړي په خوله کې سمه خبره وي نو که دی لګیا وي نو لګیا دي. دې کې مونږ ته درې د ایمان تقاضې وښودلې. یو دا چې مؤمن دی خپل ګاونډي له هېڅ قسمه تکلیف نه ورکوي، او مؤمن دی د خپل میلمه احترام عزت وکړي، اکرام دی ورکړي هغه له. او مؤمن دی خو یا د نیکۍ خبره کوي، او که د نیکۍ خبره نه کوي نو بیا د خاموش پاتې شي. دا د ایمان تقاضې دي، په دې د عمل کولو کوشش کوي. اقول قولي هذا استغفر الله.